श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती। तत्त्वमुक्ताकलापे पञ्चदशे श्लोके 24 तत्त्वानां प्रकृतिविकृति विभागः कृतः। प्रकृत्यादि कारणेषु कार्येषु च प्रकृतित्वं विकृतित्वञ्च न केवलं विशेषणानां किन्तु तत्तद्विशेषणविशिष्टब्रह्मण एव इति षोडशे श्लोके आचार्यपादैः निरूप्यते। निःशेषं कार्यतत्त्वं जनयति स परः हेतुतत्त्वैः शरीरी तत्तत्कार्यान्तरात्मा भवति च तदसौ विश्रुतो विश्वरूपः। तेजोबन्नाभिधेये बहुभवनम् अभिध्यानलिङ्गं च दृष्टं तस्मात् ईशाननिघ्नाः प्रकृतिविकृतयः स्वस्वकार्यप्रसूतौ इति सः श्लोकः। प्रकृतित्वं विकृतित्वञ्च तत्तद्विशिष्टब्रह्मण्येव इति अत्र कथ्यते। सांख्यास्तावत् पुरुषार्थः एव हेतुः न केनचित् कार्येण करणम् इति वदन्ति। तेषाम् अयम् अभिप्रायः निखिलमपि कार्यं प्रकृत्या प्रधानेन क्रियते। तत्र क्षीरं दृष्टान्तीक्रियते। वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिः अज्ञस्य पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य इति कारिका। क्षीरं प्रवर्तते अचेतनमपि। किमर्थं? वत्सविवृद्धिनिमित्तं। तद्वत् अचेतनमपि प्रधानं किञ्चित् अनधिष्ठितमेव प्रवर्तते पुरुषस्य मोक्षसिद्ध्यर्थम् इति तेषाम् अभिप्रायः। तन्मतम् अत्र श्लोके आचार्यपादैः खण्ड्यते। इदं मतं श्रुत्यादिभिः बाधितम् इति। यत्किञ्चित् सृज्यते येन भूतं स्थावरजङ्गमं तस्य सृज्यस्य सम्भूतौ तत्सर्वं वै हरेस्तनुः जगत्सर्वं शरीरं ते इत्यादीनि पुराणवचनानि सन्ति। एवं श्रुतयः अपि सन्ति। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इत्यादयः श्रुतयः अपि। येभिः प्रमाणैः प्रकृत्यादि कारणतत्त्वशरीरकः परमात्मा एव निखिलं कार्यम् उत्पादयति इति सिद्ध्यति इति सिद्धान्तः। तस्मात् सांख्यकारिका अनादरणीया इति। हेतुतत्त्वैः शरीरी परमात्मा भवति इति उच्यते। तत्त्वेषु कानिचित् तत्त्वानि हेतुभूतानि कानिचित् तत्त्वानि कार्यभूतानि पूर्वपूर्वतत्त्वानि उत्तरोत्तरतत्त्वानि जनयन्ति इति किल क्रमः। हेतुतत्त्वैः शरीरी भवति परमात्मा। हेतुतत्त्वशरीरकः परमात्मा। न केवलं हेतुतत्त्वैः एव शरीरी परमात्मा किन्तु कार्यतत्त्वैरपि शरीरी भवति। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इत्यादि श्रुतिसिद्धः अयमर्थः। अतः परमात्मा एव तत्तच्छरीरी तत्तत्कार्यं जनयति। तत्तत्कारणशरीरी सन् तत्तत्कार्यं जनयति इति अवगम्यते। अंतर्यामी ब्राह्मणादौ विश्वशरीरकत्वं प्रसिद्धं। यस्य पृथिवीशरीरं यस्यापश्शरीरं यस्य तेजश्शरीरं यस्य मृत्युः शरीरं यस्य आत्मा शरीरम् इत्येवं सर्वेषां परमात्मशरीरत्वं श्रुतम्। अतः विश्वशरीरकः अयं प्रसिद्धः। विश्रुतः विश्वरूपः। विश्रुतः अयं विलक्षणतया श्रुतः। प्रधानपुरुषाभ्यां विलक्षणत्वेन श्रुतः। एवं विश्वशरीरकत्वेनापि प्रत्यक्षश्रुतिसिद्धः। क्वचित् विश्वरूपशब्देनापि अयं प्रसिद्धः इति। एवं तदसौ इति अयमर्थः उक्तः। इतः परं तेजोबन्नाभिधेये इत्यारभ्य किमुच्यते इति चेत् तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेय ताः आपः ऐक्षन्त बह्व्यस्याम प्रजायेमहि इत्यादि वाक्येषु ईक्षणं श्रूयते बहुभवनमपि श्रूयते। परमात्मनः तेजः प्रभृतीनाम् ईक्षणं श्रूयते बहुभवनमपि श्रूयते। ईक्षणञ्च संकल्परूपम्। अचेतनस्य च संकल्पः नैव सम्भवति। जीवमात्रं यदि अत्र उच्येत तदानीमपि
ईक्षणम् अनुपपन्नं यतः इदं वाक्यं सृष्टिप्रकरणस्थं सृष्टेः प्राक् करणकळेबरादिकं नासीत् अतः ईक्षणादिकं न उपपद्येत तस्मात् अत्र उच्यमानम् ईक्षणं बहुभवनञ्च तेज आदिशब्दादेः तेजः प्रभृति शब्दानां परमात्मपरत्वम् अवगमयति एवञ्च तत्तेज ऐक्षत इत्यत्र तेजश्शब्देन तेजश्शरीरकः परमात्मा उच्यते एवं ता आप ऐक्षन्त इत्यत्रापि अपशब्देन अपशरीरक परमात्मा उच्यते इति अङ्गीकरणीयम् अत्र ईक्षणं यत् उच्यते तत् मुख्यं न स्वीकर्तव्यं किन्तु गौणमेव भवतु गौणञ्च ईक्षणं तत्तत् कार्योन्मुख्यरूपं प्रधानस्य अचेतनस्यापि सम्भवति किल इति चेत् गौणश्चेत् न आत्मशब्दात् इति शारीरकमीमांसायां भगवता बादरायणेन उक्तरीत्या अत्र मुख्यम् ईक्षणमेव विवक्षितमिति अङ्गीकरणीयम् ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा इति उक्त्वा ततः परं चेतनात्मकप्रपञ्चोद्देशेन सतः आत्मत्वम् उपदिश्यते तच्च आत्मत्वं प्रधानस्य न सम्भवति अतः अत्र उच्यमानम् ईक्षणं परमात्मन एव तच्च मुख्यम् इति अवगम्यते अतः गौणत्वम् ईक्षणस्य न युज्यते तस्मात् ईश्वराधीनाः एव प्रकृतिविकृतयः स्वस्वकार्यप्रसूतौ समर्थाः भवन्ति इति निगमनं क्रियते तस्मात् ईशाननिघ्नाः प्रकृतिविकृतयः स्वस्वकार्यप्रसूतौ इति ஸ்ரீமத் தத்துவமுக்தாகலாபம் என்னும் கிரந்தத்தில் 15ஆம் ஸ்லோகத்தில் 24 தத்துவங்களில் பிரகிருதிகளையும் விகாரங்களையும் பிரித்து காட்டும் ஸ்ருதிகளின் தாத்பரியத்தை எவ்வாறு அறுதியிட வேண்டும் என்பதை நிரூபித்தருளினார் சுவாமி தேசிகன். இங்கு 16வது ஸ்லோகத்தில் பிரகிருதித்துவம் என்ன விகிருதித்துவம் என்ன இவை இரண்டும் கேவல விசேஷணங்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை அந்தந்த விசேஷணங்களை சரீரமாக கொண்ட பரமாத்மாவுக்கே சொல்லப்பட்டது என்பதை நிரூபிக்கிறார். அவ்யக்தம் மகத்து அகங்காரங்கள் முதலியவைகள் உத்தரோத்தர தத்துவங்களை தாமாகவே உண்டு பண்ணுவதில்லை அவைகளை சரீரமாக கொண்ட பரமாத்மாதான் சிருஷ்டிக்கிறார். அதாவது பரமாத்மாவினால் அதிஷ்டிதங்களான அவ்யக்தாதிகளே உத்தரோத்தர தத்துவங்களை உண்டு பண்ணுகின்றன என்பது இங்கு நிரூபிக்கப்படுகிறது. ஹேது தத்துவைஹி ஷரீரி இந்த 24 தத்துவங்களில் ஹேது தத்துவங்கள் எவை உண்டோ எவை காரிய தத்துவங்கள் உண்டோ இவை எல்லாமே பரமாத்மா அதிஷ்டிதங்கள் தான். பசு கறக்கும் பாலானது கன்றின் வளர்ச்சியின் பொருட்டு தானாகவே பிரவர்த்திக்கிறது என்று கூறி அதே மாதிரி பிரதானம் அதாவது பிரகிருதியும் புருஷனுடைய முக்தியின் பொருட்டு எந்த ஒரு சேத்தனனுடைய அதிஷ்டானமும் இன்றிக்கே தானாகவே பிரவர்த்திக்கிறது என்று சாங்கியர்கள் கூறுவர். அந்த சாங்கியர்களின் கூற்று சரியன்று. ஏனென்றால் அந்த சாங்கிய தரிசனம் ஸ்ருத்யாதி பாதிதம். யத்கிஞ்சித் சிருஜ்யதே ஏன ஜகத் சர்வம் ஷரீரந்தே முதலிய பிரமாண வச்சனங்கள் உள்ளன. அதே போன்று தத் சிருஷ்டுவா ததேவானு பிராபிசத்து என்று தைத்திரிய உபனிஷத்தும் கூறுகிறது. சேதனங்களை சிருஷ்டித்து அவைகளில் உள்ளே அனுப்பிரவேசித்து பரமாத்மா அவைகளாகவே ஆகிறான் என்று. ஆகையினால பரமாத்மாவினுடைய நியமனத்தாலேயே காரியங்கள் உண்டாகின்றன. இந்த பரமாத்மாவானவன் பிரதானத்தை காட்டிலும் ஜீவாத்மாவை காட்டிலும் விலட்சணமாகவும் சகல பிரபஞ்சத்திற்கு ஷரீரியாகவும் ஆத்மாவாகவும் பிரத்யக்ஷ ஸ்ருதியினாலேயே அறியப்படுகிறான். விஸ்வரூபம் என்கிற வைதிக சப்தத்தினாலும் அறியப்படுகிறான். தத் தேஜ ஐக்ஷத பகுஸ்யாம் பிரஜாயேய என்று சாந்தோக்கியம் கூறுகிறது. தேஜஸ் சங்கல்பித்தது நான் பகுவாக கடவேன் என்று. இங்கு 2 விஷயங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. ஒன்று ஐக்ஷத என்று ஈக்ஷணம் அதாவது சங்கல்பம். இன்னொன்று பகுபவனம் வெகுவாகுதல் பலவாகுதல். ஒன்றே பலவாக ஆகிறது.
நான் பலவாக ஆகக் கடவேன் என்று சங்கல்பிக்கிறது தேஜஸ் என்று மேலெழுந்த வாரியாக தோன்றுகிறது. இதே மாதிரி தாக ஆபக ஐக்ஷந்த பஹ்வ்யஹ ஸ்யாம பிரஜாயேமஹி என்றும் ஸ்ருதி வாக்கியம் உள்ளது. இவ்விடத்தில் தேஜஸ் சப்தத்தினால் தேஜஸை மட்டும், அப் சப்தத்தினால் ஜலத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளலாகாது. ஏனென்றால் தேஜஸ், ஜலம் முதலியவை அச்சேதனங்கள், அவைகளுக்கு ஈக்ஷணம் சம்பவிக்காது, சங்கல்பம் சம்பவிக்காது. ஆகையினால அச்சேதனமான பிரதானம் இங்கு சொல்லப்படவில்லை என்று தெளிகிறது. ஜீவாத்மா சொல்லப்படுகிறது என்று சொல்லலாமோ என்றால், சிருஷ்டிக்கு முன்பு கரண கலேபரங்கள் எல்லாம் ஜீவனுக்கு கிடையாது. ஆகையினால அப்பொழுது இந்த பகுபவன சங்கல்பமானது அவனுக்கு பொருந்தாது. சரி, இங்கு சொல்லப்பட்ட சங்கல்பமானது விருஷ்டி பிரதீட்சாக சாலயா என்பதில் எவ்வாறு சாலிதானியங்கள் மழையை எதிர்நோக்கியுள்ளன என்று சேத்தனத்தினுடைய தர்மமான எதிர்நோக்குதல் சாலிதானியங்களுக்கு அथवा சஸ்யங்களுக்கு கூறப்படுகிறதோ லோகத்தில், அதே போன்று கவுனமான சங்கல்பம் இங்கு சொல்லப்பட்டது என்று கொள்ளலாமே என்றால், இந்த சங்கைக்கு பரிகாரம் சூத்திரத்திலே பாதராயணாச்சாரியராலே அருளி செய்யப்பட்டது. கவுனச்சேத் நாத்மசப்தாத் என்கிற சூத்திரத்தினால். இந்த ஈக்ஷணம் கவுனம் என்று சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் இந்த பிரகரணத்தில் ஆத்ம சப்தம் உள்ளது. ஐததாத்மியம் இதம் சர்வம் தத் சத்தியம் சக ஆத்மா என்று தொடங்கி சேதனாச்சேதன ரூபமான பிரபஞ்சத்திற்கு சத் சப்தத்தினால் சொல்லப்பட்டது ஆத்மா என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆக இங்க தேஜஸ் சப்தமானது பரமாத்மா வாச்சகம் என்று கொள்ள வேண்டும். தேஜஸை சரீரமாக கொண்ட பரமாத்மாவை குறிக்கிறது தேஜஸ் சப்தம். அதுபோன்றே அப்சப்தமும் ஜலத்தை சரீரமாக கொண்ட பரமாத்மாவை குறிக்கிறது. ஆகையினால் முக்கியமான ஈக்ஷணம் சங்கல்பம்தான் இங்கு சொல்லப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட சங்கல்பம் அச்சேதனமான பிரதானத்துக்கு சம்பவிக்காது. ஜீவாத்மாவுக்கும் கரண கலையபராதிகள் அந்த சமயத்தில் இல்லாதனால் சம்பவிக்காது. ஆகையினால் இங்கு சொல்லப்பட்டது பரமாத்மா தான். ஆகையினால பரமாத்மாவினால் அதிஷ்டிதமான தத்துவங்கள் தான் காரியமாகவும் காரணங்களாகவும் ஆகின்றன என்று தெரிகிறது. மயாத்யக்ஷேண பிரகிருதி சூயதே சச்சராச்சரம் யத்கிஞ்சித் வர்த்ததே லோகே சர்வம் தத் மத்விசேஷ்டிதம் இத்தியாதி பிரமாணங்களும் இங்கு அனுசந்திக்கத்தக்கவை. ஆகையினால் சகல காரிய தத்துவமும் ஹேது தத்துவங்களை சரீரமாக கொண்ட பரமாத்மாவினாலேயே சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ.